ఆయన్ని మనం ఎంతగానో స్తుతించి ఆయన్ని కనపరచవలసి ఉన్నది. அவரை நாம் துதித்து கனப்பண்ண வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். మనము గత సంవత్సరంలో చేసినటువంటి అవిధేయతలన్నిటినీ క్షమించి கடந்த ஆண்டிலே நாம் செய்த எல்லா மீறுதல்களையும் அவர் மன்னித்து, ఆ మాటకు వస్తే ప్రతి దినము మనలను క్షమించేటువంటి గొప్ప దేవుడి దగ్గరికి వచ్చి ఉన్నాం. சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் செய்யக்கூடிய தவறுகளை மன்னிக்கக்கூடிய ஆண்டவர் இடத்திலே நாம் வந்திருக்கிறோம். మనం ఎప్పుడు అవిధేయత చేసినా వెంటనే క్షమాపణ పొందటానికి ఒక చక్కటి ఏర్పాటు చేసిన దేవుని దగ్గరికి మనం వచ్చి ఉన్నాం. நாம் எப்போது தவறு செய்தாலும் நம்மை மன்னிப்பதற்கு எப்பவுமே ஒரு நல்ல வழியை காட்டக்கூடிய ஆண்டவர் இடத்தில் நாம் வந்திருக்கிறோம். యుద్ధ క్షమాపణ ఉన్నది ప్రభువా అని కీర్తన గ్రంథకర్త చెప్తున్నాడు. உம்மிடத்தில் மன்னிப்பு இருக்கின்ற சங்கீதக்காரர் சொல்கிறார். ఆ క్షమాపణ లేకపోతే మనం ఇక్కడ ఎవరము ఉండలేము. அந்த மன்னிப்பு இல்லை என்றால் நாம் இங்கே யாரும் இருக்க முடியாது. దేవుని యొక్క ఉగ్రత వచ్చినప్పుడు మనము నిలవలేము. ஆண்டவருடைய கோபாக்னி வரும்போது நாம் நிற்க முடியாது. క్రీస్తు ప్రభు యొక్క రక్తం వలన మనము మోయబడితేనే తప్ప, ஆண்டவருடைய ரத்தத்தினால் நாம் மூடப்பட்டிருந்தால் தவிர ఆయన ఉగ్రత మన మీద ఉంటూనే ఉంటుంది. அவருடைய கோபம் நம்ம மேல் இருந்து கொண்டே இருக்கும். అందువల్ల మనము మన కొరకు తన రక్తమును చిందించినటువంటి క్రీస్తు ప్రభువుని మహిమపరచడం మంచిది. ஆகையால் தான் நாம் நமக்காக ரத்தம் சிந்திய இயேசு ஆண்டவரை கனப்படுத்துவது நல்லது. మనం అనేకమైన వాక్యములు వింటూ ఉన్నాము. நாம் அநேகமான வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். అయితే దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ప్రతి దానిని జాగ్రత్తగా వాడుకోవటానికి నేర్చుకోవాలి. ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்க ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஜாக்கிரதையாக காத்துக்கொள்ள வேண்டும். தாளாந்துகளையும் సమయములను நேரத்தையும் జీవితమును வாழ்க்கையையும் ఇంకా అనేకమైనవి ఆయన కొరకు మాత్రమే ఉపయోగించుకోవాలి. இன்னும் அநேக காரியங்களை அவருக்காக மாத்திரமே நாம் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். దానికి మంచి పునాది ఈ కూటములు. அதுக்கு நல்ல అడికలాக இந்த కూటంగల్ இருக்கின்றன. ఈ దినమున విన్నటువంటి ప్రతి రాతిని గురించి మనం విన్నాము. இன்றைக்கு ஒவ்வொரு கல்லை குறித்து நாம் கேட்டிருக்கோம். అవి 10 ఆజ్ఞల్లో మనం చూస్తే అన్ని పొందుపరచబడినటువంటి ఈ రాళ్ళు లాగా కనపడుతున్నాయి. 10 கற்பனையிலே எல்லா காரியங்களும் ஒன்று சேர்த்த ஒரு காரியமாய் தெரிகிறது. 10 కర్పణలే ఇమర్చబడినటువంటివి சேர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய காரியங்களா இருக்கின்றன. కాబట్టి మనము దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించుటకు మన హృదయమును సిద్ధపరచుకుంటున్నామని దాని భావం. அதுக்கு அர்த்தம் என்னென்றால் ஆண்டவருடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிய நம்முடைய இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்கிறோம். దొంగిలించకూడదు, తిరగకూడదు, వ్యభిచరించరాదు, వ్యభిచారం చేయకూడదు, ఇతర వాళ్ళని సొమ్ము ఆశించరాదు, అయలానుடைய పడத்துக்காக ఆశపడకూడదు. ఇవన్నీ మనకి ఈ దినమున చెప్పబడిన వర్తమానము. இவைகளெல்லாம் நமக்காக சொல்லப்பட்டது. దేవుని దగ్గర దొంగిలించకూడదు, ஆண்டவரிடத்தில் திருடக்கூடாது. ఇది చాలా భయంకరమైనది. இது மிகவும் பயங்கரமான ஒரு காரியம். దేవునిని ఎన్నడూ మనం దొంగిలించకూడదు. ஆண்டவருக்கு இடத்துல எதுவும் களவாடக்கூடாது. ఆయన చూసి ఎట్లా ఉంటున్నాడో మనకు తెలియదు. அவர் பார்த்து எப்படி இருக்கிறாரோ நமக்கு தெரியவில்லை. అందుకనే రోగములు, కష్టములు, ఇబ్బందులు అని అనేకమైనటువంటి ఆర్థిక సమస్యలు దాని ద్వారా వస్తాయి. ஆகையால் தான் அநேக விதமான வியாதிகள், కష్టங்கள், పాడుகள் எனக்கூடிய பணத்தினால் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நமக்கு வந்து దేవునికి మనము లోబడితే, ஆண்டவருக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்தால் ఆయన బాధ్యత మనల్ని కాపాడటం, அவருடைய கடமை நம்மை பாதுகாக்க வேண்டியது. అది ఆయన బాధ్యత, அது அவருடைய கடமையா இருக்கிறது. నమ్మకంగా ఉంటే ఆయన నిన్ను పోషిస్తాడు, ఆరోగ్యవంతులుగా చేస్తాడు. அவர்கிட்ட நாம் நம்பிக்கையுள்ளவர்களா இருந்தால் நம்மை போஷிப்பார், நம்மை ஆரோக்கியமுள்ளவர்களா வைப்பார். ఎంతో సమయమును వ్యర్థం చేస్తున్నాము. அதுக்காக நாம் எவ்வளவு நேரத்தை வீணாக்குகிறோம். శరీర ఆరోగ్యం కొరకు, శరీరத்தின் ఆరోగ్యத்துக்காக எவ்வளவு நேரத்தை வீணாக்குகிறோம். ఎంత డబ్బు వ్యర్థం చేస్తున్నాము, எவ்வளவு பணத்தை வீணாக்குகிறோம். మన తలాంతులను వ్యర్థం చేస్తున్నాము, நம்முடைய தாளாந்துகளை வீணாக்குகிறோம். అందుకని దేవుని నమ్ముకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఆశీర్వదించబడటం అనేది ఉదయకాలమైన సాక్ష్యంలో మనం వింటున్నాం. காலையில் சாட்சியிலே கேட்டோம். ఆండవరిడతల నమ్మికలవరకులై ఆశీర్వదింపదు. ఏదో ఆయన నమ్ముకుంటే బాగా లాభం వస్తుంది, మంచి ఇది వస్తుంది అనుకోకూడదు.
அவரை நம்பினால் ஏதோ நன்மை நடக்கும்னு நினைக்க கூடாது. ఆ, ఒక ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు, ఎప్పుడు చూడు ఓ ఇక్కడికి పోయాడంటే చాలు. ஒருவர் சொல்லுவார், நான் அங்க போனால் ఆయన 400 రూపాయలు అద్దె కట్టుకునేవాడు 10 ఏళ్లకు ముందు. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக 400 ரூபாய் வாடகை கட்டுவார். ఇప్పుడు చూస్తే இப்பொழுது அவரை பார்த்தால் 4 కార్లు, 2-3 ఇళ్ళు, 5-6 చర్చీలు కట్టాడండి. 4 கார்கள், 2-3 வீடு, அநேக சர்ச்சுகளை கட்டியிருக்கிறார் என்று சொன்னார். అవి ఆశీర్వాదములని నేను అనుకోను. அதை நான் ஆசீர்வாதம் என்று நினைக்கவில்லை. ఆత్మల పంటే ఆశీర్వాదం. ஆவியின் ஆத்மாக்களின் அறுவடையே ஆசீர்வாதம். ఎంతమంది రక్షించబడ్డారు తన ద్వారా? அவரினால் எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள்? అవి లెక్కలోనికి వస్తాయి. அவைகள் தான் கணக்கு எடுக்க. మిగతాదంతా సొమ్ములు, డబ్బులు, ఇళ్ళు, వాకిళ్ళు అంతా వ్యర్థం. சொத்து, பணம், வீடு, வாசல் எல்லாம் வீண். ఏమి తీసుకొని వెళ్ళలేవు ఇక్కడ నుంచి. நீ எதையுமே இங்கிருந்து கொண்டு செல்ல முடியாது. మన ముందు ఏం పోవాలంట? நம் முன்பாக என்ன செல்ல வேண்டும்? కొందరి ముందు విశ్వాసం పోతుంది, சிலருக்கு முன்பதாக அவருடைய விசுவாசம் போகும். కొంతమంది వెనక ముందు వారు చేసిన క్రియలు వెళ్తాయి. சிலருக்கு முன்பதாகவும் பின்னாக அவர் செய்த కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితాన్ని మనము చక్కగా అర్థం చేసుకోవడానికి దేవుని వాక్యం మన ఎదుట ఉన్నది. இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை சரியாக புரிந்து கொள்வதற்காக தேவனுடைய வார்த்தை நமக்கு இருக்கிறது. ఈ దినాల్లో దేవుని ఎదుట మనకు ఉండవలసినటువంటి తగ్గింపును గురించి చాలా వాక్యములు వింటూ ఉన్నాం. இந்த நாட்களே ஆண்டவர் இடத்துல நாம் எப்படி தாழ்மையா இருக்க வேண்டும் என்று अनेक வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். ఈ దినం చదువుకున్నటువంటి భాగములో இன்றைக்கு வாசிக்க கேட்ட మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము, மத்தேயு சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம். ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, அவர் சொல்கிறார், శిష్యులకు మధ్య ఏదో ఒక భేదములు ఏర్పడినవి. சீடருக்கு மத்தியில் ஏதோ ஒரு பேதம் வந்தது. ఏమి లేదులేండి, ఆయన నేను తొందరగా వెళ్ళిపోతున్నానని ఒక మాట చెప్పాడు. அவர் சொன்னா, நான் சீக்கிரமாய் உங்களை விட்டு போக போகிறேன் என்று சொன்னார். వాళ్ళ హృదయంలో ఎన్ని తలంపులు పరిగెడుతూ ఉన్నాయో. அவர்களுக்குள்ளாக எவ்வளவு சிந்தனைகள் வந்தது. జబదయి కుమారుల తల్లి, ஜபதயா குமாரர்களுடைய தாய், ఆమెకున్నది 2 కుమారులు. அவளுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ఆ 2 కుమారుల్ని సేవ కొరకు సమర్పించింది. அவர்களுடைய 2 பிள்ளைகளையும் ஊழியத்துக்கு. దానితో ఆమె ఆగిపోలేదు. அதோடு அவள் நிற்கவில்லை. సేవ ఈ లోకములో సేవ కాదు నా కుమారులు, இந்த உலகத்தில் ஊழியம் செய்வது என்னுடைய నా కుమారులు నువ్వు రాబోయే రాజ్యములో కుడి వైపున ఒకడు, ఎడమ వైపున ఒకడు ఉండాలని ఆమె కోరుకుంది. அவள் இந்த உலகத்துடன் இல்ல, பரலோகத்தில் இருக்கும்போது நீ வரும்போது உன்னுடைய வலது பக்கத்துல ஒருவனும் இடது பக்கத்துல ஒருவனும் இருக்க வேண்டும் வேண்டிக் கொண்டார். అంతకుముందు భాగములో మనం చూస్తే அதற்கு முன்பதாக பகுதியில் நாம் பார்க்கும்போது, నేను ఈ లోకమును వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతున్నాను, நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போக போகிறேன், ఇలాగా ఇది అని చెప్తూ ఉంటేనే వాళ్ళిద్దరు 12 మంది యేసు ప్రభుతో వెళ్తున్నప్పుడు శిష్యులు 12 பேர் இயேசு ஆண்டவர் கூட அந்த சீடர்கள் செல்லும்போது, నేను మనిషి కుమారుడు వెళ్ళిపోబోతున్నాడు, అప్పగించబడబోతున్నాడు అని చెప్పిన వెంటనే, ఒప్పు கொடுக்கப்பட போகிறார் என்று சொன்ன உடனே వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారో ఏం చేశారో కానీ బర్ర వెళ్ళి వాళ్ళ అమ్మను పట్టుకొని వచ్చారు. அவர்கள் எங்கே சென்றார்கள் தெரியல. உடனே போய் அவர்கள் தாயாரை கூட்டு கொண்டு வந்தார். అడుగు, అక్కడ మనకి స్థలాలు కావాలి కదా, எங்களுக்கு இடம் தேவையில்லை அவர் கேட்க சொன்னார். అయిపోయింది, ఆయన పోతానంటున్నాడు. அவர் போக போகிறேன் என்று சொல்கிறார். ఎంతమంది అలాగ అనుకుంటున్నారో, எத்தனை பேர் அப்படி நினைக்கிறார்களோ. ఈ దేశంలో ఫారినర్స్ ఉన్నప్పుడు இந்த நாட்டிலே வெளிநாட்டு అన్ని స్థలాల్లో మంచి అన్ని ప్రదేశంలో మంచి స్థలములు பட்டி தேவனி சேவை கொరకు உபயோగించినారు. ஆங்கிலேயர் இந்த காலத்துல எல்லா இடத்திலும் நல்ல சேஃபான இடத்தை பிடித்து ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை చర్చిలు కట్టినారు, చర్చిகளை కట్టినారు, హాస్పిటల్స్ కట్టినారు, ఆసుపత్రిகளை కట్టినాர்கள், స్కూల్స్ కట్టినారు, పల్లిகளை కట్టినాர்கள். ఇంకా ఎంతో సంపదను వాళ్ళు దాచి ఉంచి వెళ్ళిపోయినారు. ఎన్నో సొత్తై சேர்த்து விட்டு அவர்கள் சென்று விட்டார்கள். వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి నిష్క్రమించిన వెంటనే, அவர்கள் இங்கிருந்து வெளியேற்ற உடனே దానంతా సొమ్ము చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. அதையெல்லாம் பணமாக்கியவர்கள் அநேகம் இருந்தார்கள். అటువంటి వాళ్ళు క్రైస్తవులు అనబడరు. அப்பேற்பட்டவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லப்பட முடியாது. అది పోట్లాడుకునే ఏమిటి జంతుజాలములు, జంతుజాలం. அது ஒரு சண்டை போடக்கூடிய விலங்கினமா இருக்கிறது. ఈ మాట చెప్పిన వెంటనే ప్రభు இந்த வார்த்தையை சொன்ன உடனே ஆண்டவர், వారిలో ఎవరు గొప్పవారు అనేటువంటి ఒక మంచి
ప్రశ్న ఏర్పడింది. அவர்ல யார் பெரியவன் என்ற సమస్య. ஒரு பிரச்சனை வந்தது. దాన్ని బట్టి ప్రభు వారి హృదయములను బాగా ఎరిగి அவருடைய వారికి இருதயத்தை ఒక మంచి మాట చెబుతూ ఉన్నాడు. ஆண்டவர் அவருடைய இருதயத்தை நன்றாக அறிந்து ஒரு நல்ல வார்த்தையை சொல்கிறார். మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము மத்தேயு சுவிசேஷம் 18ஆம் அதிகாரம் మొదటి వచనం నుండి చదువుకుందాము. முதல் వచనத்திலிருந்து ఆ வாசிக்க కాలమున శిష్యులు యేసునొద్దకు వచ్చి పరలోక రాజ్యములో ఎవడు గొప్పవాడు అని అడుగగా அந்த காலத்திலே சீடர்கள் வந்து பரலோக ராஜ்யத்தில் யார் பெரியவர் వారి మధ్యను తన యొద్దకు చిన్న బిడ్డను పిలిచి அவருடைய மத்தியில் ஒரு சிறு குழந்தையை அழைத்து వారి మధ్యను నిలువబెట్టి அவருடைய ఇట్లనెను. மத்தியில் நிக்க வைத்து మీరు మార్పు నొంది బిడ్డల వంటి వారైతేనే గాని పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. நீங்கள் மனமாற்றம் அடைந்து சிறு பிள்ளையை போல் மாறினால் தவிர பரலோக ராஜ்யத்தில் பெரியவர்களா இருக்க மாட்டீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. కాగా ఈ బిడ్డ వల్లే ஆகையால் இந்த சிறு பிள்ளைகளை போல ఏ కురాన్ని ఏ చిన్న బిడ్డను పెట్టినాడో మనకు తెలియదు. எந்த சிறு பிள்ளை எனக்கு தெரியாது. ఒకవేళ 5 రొట్టెలు 2 చేపలు అటువంటి కుర్రవాళ్ళు చాలా చెదురుమదురుగా అనేక స్థలాల్లో ఉన్నారు. విశ్వాసుల బిడ్డలు చాలా మంది ఉండినారు. 5 அப்பம் 2 மீன்கள் கொடுத்த பிள்ளைகள் போல அநேகர் இருக்கிறார்கள் விசுவாசர்கள் குடும்பத்திலே. ఈ బిడ్డ వలే అని అంటున్నాడు. இந்த பிள்ளை என்று சொல்லப்படுகிறார். ఈ పిల్లల్లో ప్రభు ఆ మాట ఎవరిని గురించి చెప్తాడో మనకు తెలియదు. இந்த பிள்ளைகளை ஆண்டவர் யாரை குறித்து அந்த வார்த்தை சொல்லுவாரோ தெரியாது. ఈ బిడ్డ వల్లే இந்த பிள்ளை తన్ను తాను తగ్గించుకున్న వాడెవడో தன்னை தான் தாழ்த்திக் கொள்கிறான். వాడే పరలోక రాజ్యములో గొప్పవాడు. அவனே పరలోక రాజ్యத்தில் பெரியவனாயிருப்பார். బిడ్డలకి చాలా మంచి గుణాలు ఉన్నాయి. చిన్న బిడ్డలకి பிள்ளைகளுக்கு நல்ல குணங்கள் அநேகம் இருக்கின்றன. చిన్న బిడ్డలు వినండి. சிறு பிள்ளைகள் கேட்கிறேன். ఈ మధ్య ఒక చిన్న కుర్రాడిని స్టెనోగ్రఫీ నేర్చుకోమని చెప్పాను. 5th స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాడు వాడు. இந்த மத்திய காலத்திலே ஒரு சிறு பையனுக்கு இடத்துல 5வது வகுப்பு படிக்கிற ஸ்டெனோகிராஃபி கத்துக்க சொன்னேன். ఇమీడియట్ గా బుక్ కొనుక్కున్నాడు, పిట్మన్స్ కొనుక్కున్నాడు, ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. உடனே ஒரு பிட்மன் పుస్తకத்தை వాంగి அவன் ఏమి ఎదురుబాటు లేదు. எந்த விதமான ఏ ఎదురుబాటు అయిన స్వభావముకు లేదు అక్కడ. ఏదో ఎదురుపాటాన కార్యం అదే చాలా సంవత్సరం 50 ఏళ్ల వయసు 55 ఏళ్ల వయసు అయిన ఒక స్త్రీతో నేను చెప్పినాను, 50 వయదాన ஒரு பெண் இடத்துல நான் சொன்னேன், పుస్తకం చదవటం చేత కాదు కాబట్టి రోజుకు ఒక అక్షరం నేర్చుకోమని 10-25 ఏళ్ల నుంచి చెప్తానే ఉన్నా. தினந்தோறும் ஒரு வார்த்தை எழுத கற்றுக்கொள்ள என்று நான் 25 ஆண்டுகளாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். సంవత్సరానికి 2 అక్షరాలు నేర్చుకున్నా బాగా బైబిల్ చదవడానికి జ్ఞానం అన్న దొరికేది. ஒரு வருடத்துக்கு 2 వార్తలు కట్టుకున్నాலும் వేదం వాసిக்கக்கூடிய ஞானத்தை ఆమెకు ఈ బిడ్డకి ఎంత తేడా ఉన్నదో చూడండి. அவருக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு. వయసులో పెరిగిన కొద్దీ లోకము పెరుగుతూ ఉంటది. వయదులో పెరిగి వలరంగ పోது உலகமும் சேர்ந்து வளர்கிறது. చిన్న బిడ్డలకి విధేయత ఉంటే, சிறு பிள்ளைகளுக்கு கீழ்ப்படிதல் இருந்தால், అందరు చిన్న బిడ్డల్లో ఉండలేను. కొంతమంది కురుంబు ఎగురుతా ఉంటారు, అక్కడ ఎగురుతారు, ఇక్కడ ఎగురుతారు, అరుస్తారు, గోళ చేస్తారు. சில பேர் பூச்சை போல இருப்பாరు, இங்கே குதிப்பாరు, அங்க குதிப்பாరు, துளி குதித்துకొண்டே இருப்பார்கள். ఇక్కడ చిన్న బిడ్డలు చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. నడవరు వాడు, ఇక్కడ నుంచి అక్కడ గంతులు, అక్కడ నుంచి అటు గంతులు వేస్తారు. சில பிள்ளைகளே பார்த்தா இங்க அங்க துளி குதித்துకొண்டே ఆ இருப்பார்கள். తల్లిదండ్రులు అలాగే చూస్తూ ఉంటారు. ముఖం అంతా అట్లా పెట్టుకొని, అమ్మ బాగా ఎగురుతుంది నా కూతురు, தாய் தகப்பன் நன்றாக குதிக்கிறான்னு பார்த்து கொண்டே అది இருப்பார்கள். వాక్యం చెప్పే సమయంలో బయటికి వెళ్తుంటాం ఎంత అసభ్యం. దేవుடைய వార్த்தை சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் வெளியே போவது எவ்வளவு డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. చిన్న బిడ్డలు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. దేవుடைய ஊழியத்தை தடை செய்யக்கூடாது. బిడ్డలు తొందర చేస్తారు. అయితే பிள்ளைகள் தொல்லை వారిని కంట్రోల్ చేయవలసినది తల్లిదండ్రుల్లో ఉన్నది. அவர்களை பத்திரப்படுத்த வேண்டியது தாய் தகப்பன் இடத்துல இருக்கிறது. తల్లిదండ్రులు బిడ్డల్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి. தாய் தகப்பன் பிள்ளைகள் மிக ஜாக்கிரதையாக காத்துக்கொள்ள வேண்டும். చాలా మంది చిన్న బిడ్డలు మంచి తరబీదులో ఉన్నప్పుడు, అనేక சிறு பிள்ளைகள் நல்ல ஒரு பயிற்சிக்குள்ள இருக்கும்போது, వాళ్ళు 10-15 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు మారు మనసు పొంది దేవుని సేవకు సిద్ధపడినారు. அவர்கள் 15 வருடம் வயசு வரும்போதுకే மனம் திரும்பி దేవుని ஊழியத்துக்காக అర్పణిத்துக் கொண்டார்கள். రాత్రి మనం విన్నారు, ఒక ఎన్ని రూపాయలు దాచిపెట్టింది ఒక పాప. ஒரு குழந்தை எத்தனை ரூபாய் சேர்த்து வைத்தால்? ఎన్ని? 1000 రూపాయలు. అదెంత? 1000 రూపాయలు. 1000 రూపాయలు. ఆమె తమ సర్వమును సమర్పించుకొని అలాగూ డబ్బు సంపాదించింది.
தன்னைத்தான் முழுவதுமாய் ஒப்பு கொடுத்து அந்த பணத்தை சம்பாதித்துக் ఇప్పుడు கொண்டார். కొంతమంది చిన్న పిల్లల్ని మీరు రోజు ఎంత మీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర తీసుకుంటారని అడిగితే இப்ப சிறு பிள்ளைகளிடத்தில் நான் தினந்தோறும் எவ்வளவு పணத்தை உங்க 10 రూపాయలు தகப்பனிடத்தில் తక్కువ வாங்குவேன் 10 రూపాయలు తక్కువ వసూలు చేయమంటారు. 10 ரூபாய் கம்மியாக வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. మీరు 5 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుని 5 రూపాయలు దేవుని కొరకు ఒక దాచుకోకూడదా అని ఒక సలహా ఇచ్చాం అంతే. நான் என்ன சொன்னேன் என்றால் நீங்கள் 5 ரூபாய் உங்களுக்காக உபயோகப்படுத்திக்கொண்டு 5 ரூபாய் ఆండవరుకాக சேர்த்து வைக்க కూడదా? yes we will do it. நான் கண்டிப்பாக செய்வேன். దేని కొరకు చేస్తారు అంటే எதற்காக செய்வீர்கள்? దేవుని మందిరము నిమిత్తమై మేము అలాగ చేయబోతున్నాము. దేవుடைய ఆలయத்துக்காக நாங்க அப்படி செய்ய போகிறோம். ఇప్పుడు వాడు come on, how much you are saved? ఇది மட்டும் get up somebody, one of you, 4 people. ఒక్కడు చెప్పండి రా లేచి, నలుగురు ఎందుకు? 2000 రూపీస్ ఎన్ని రోజుల లోపల? 2600 అట. చెప్పాము అంతే, వాళ్ళు ప్రారంభించారు. அவர்கள் சொன்ன உடனே துவங்கினார்கள். క్షమించండి, కూర్చోండి. వాట్ ఈజ్ యువర్ టార్గెట్ ఫర్ ది కన్స్ట్రక్షన్? మీ టార్గెట్ ఏమిటి? 1 crore రూపీస్. அவர்களுடைய முயற்சி, அவருடைய இலக்கம் என்ன? 1 கோடி ரூபாய். మనం ఆలోచించిన ఆ చిన్న బిడ్డల్లో దేవుడు అటువంటి మంచి విత్తనములు వేసినాడు. ஆண்டவர் இந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு அப்பேற்பட்ட நல்ல விதையை చిన్న விதைத்திருக்கிறார். బిడ్డలకి ఒక మంచి నేర్చుకునే స్వభావం ఉంటుంది. சிறு பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நல்ல சுபாவம் இருக்கும். పెద్దలను చూచి వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. பெரியவர்களை பார்த்து அவர்கள் கற்றுக்கொள்வார்கள். వాళ్ళు పెద్దలను నమ్ముతారు. பெரியவர்கள் நம்புவார்கள். మా 3వ కుమారుడు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు, என்னுடைய 3வது மகன் சிறு வயதில் இருக்கும்போது మేము బుధవారం కూటమికి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళమి. நாங்கள் புதன்கிழமை கூட்டத்துக்கு செல்லுவோம். తిరిగి వచ్చేవారికి 9 గంటలు 10 గంటలు అయితే అవుతూ ఉండేది. திரும்பி வரும்போது రాత్రి 9 மணி இரவு ஆகிவிடும். అయితే వాడు అడిగేవాడు, నాన్న వస్తా నాకు బన్ తీసుకురా అన్నాడు. அவன் என்ன கேட்பான்? வரும்போது எனக்கு ஒரு பன்னு வாங்கி கொண்டு வான்னு கேட்பான். నేను డబ్బులుంటే చెప్తాను, తెస్తానంటాను. డబ్బులు లేకపోతే డబ్బులు లేవని చెప్తాను. எனக்கு பணம் இருந்தால் கொண்டு வருவேன் என்று சொல்வேன், இல்லை என்றால் இல்லை என்று சொல்லிவிடுவேன். నేను తెస్తానని చెప్తే అంతే నమ్ముకొని ఉంటాడు వాడు. அதை நான் கொண்டு வருவேன் என்று சொன்னால் அதை நம்பி இருப்பான். మామూలుగా 8:30 9 గంటలకి బాగా తుర్రుమని నిద్రపోయేవాడు వాడు. 8 மணி 8:30 மணிக்கெல்லாம் నన్றாக తూంగக்கூடிయవన్. మేము కూటమి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే మార్గంలో నేను మా సహోదరుడు కొంచెం దూరం వచ్చిన తర్వాత నాకు జ్ఞాపకం వచ్చింది, మా వాడికి బన్ కొనాలి బ్రదర్ అని అంటే, వాడంతా నిద్రపోయి ఉంటాడు, వాడిని అడుగుతాడా ఏంటి? நாங்கள் திரும்பி வரும்போது கொஞ்ச தூரம் வந்த பிறகு என்னுடைய மகனுக்கு நான் ஒரு பன்னு வாங்கி கொண்டு போக வேண்டும் சொன்னார். தூங்கி இருப்பான்னு சொன்னார். లేదు వాడు నా కోసం వేచి ఉంటాడు. நான் சொன்னேன், இல்ல அவன் எனக்காக காத்து கொண்டிருப்பான். అలాగనే మేము బుధవారం వచ్చాము. ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి గేట్ తీస్తున్నాడు, నానా బంద్ తెచ్చావా? நான் வீட்டாண்ட வந்து கேட்டு திறந்த உடனே சத்தம் வருகிறது, அப்பா எனக்கு அந்த பன்னு கொண்டு வந்தாயா என்று. ఈ దినం మా నాన్న నాకు బన్ తెస్తాడు అనే ట్రస్ట్ అది పిల్లలకి చాలా త్వరితంగా ఏర్పడుతుంది. இன்றைக்கு என்னுடைய அப்பா எனக்காக பன்னு கொண்டு வருவார் என்ற நம்பிக்கையை மிக விரைவில் பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொள்வார்கள். మీ పిల్లలకు అబద్ధమైనటువంటి వాటిని నేర్పవద్దు. உன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு பொய்யான காரியங்களை கற்றுத்தராதீர்கள். నా ప్రక్కన వచ్చిన ఆయన అంటున్నాడు, ఆడనేదో వదిలించుకోవడానికి తెస్తానన్నావు కానీ నిజంగా తెస్తానని వాడు చూస్తాడా అని అన్నారు ఆయన. அவர் என்னோட வந்தவர் சொன்னார், ஒருவேளை சும்மா அவரிருந்து தப்பித்து கொண்டு வருவதற்காக அப்படி சொன்னீர்களே என்று. లేదు నా కుమారుడు నాకు దాని కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. இல்லை, என்னுடைய మగన్ அதற்காக எதிர்பார்த்து கொண்டு. పిల్లలు ఎప్పుడు పెద్దల్ని నమ్ముతూ ఉంటారు. பிள்ளைகள் எப்போதும் பெரியவர்களை நம்புவார்கள். వారి నమ్మికను మనం వృధా చేయకూడదు. அவருடைய நம்பிக்கையை நாம் வீணாக்க கூடாது. వారు అంత చక్కగా నమ్ముకుంటూ ఉంటారు. அவர்கள் அந்த விதமாய் நன்றாக நம்பி இருப்பார்கள். நம்மளை తల్లులు మోసం చేయొద్దు, తాయాர்கள் మోసం చేయకూడదు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మిగ జాగ్రత్తగా இருக்க வேண்டும். ఏమి చెప్పామో అది చేయటం నేర్చుకోవాలి. ఏదై சொல்கிறோமோ அதை செய்ய. మరుసటి ఆదివారం మేము హెడ్ క్వార్టర్స్ వాక్యానికి వెళ్ళినాం. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்கள் వాక్యం వినడానికి వెళ్ళినాము. ஊழியத்துக்காக நாங்கள் ఆయన వాక్యం చెప్పేప్పుడు నీ కుమారుడికి బంద్ తెస్తానని చెప్తే తప్పనిసరిగా నువ్వు తీసుకురావాలి. அவர் ஊழியக்காரர் వార్త சொல்கிறார், உன்னுடைய மகனுக்கு நீ ஒரு பன்னு கொண்டு போவான்னு சொன்னா அதை கண்டிப்பாக கொண்டு செல்ல வேண்டும். పక్కన ఉన్న సోదరుడు ఏంది చెప్తున్నాడు, ఈయన ఎప్పుడు విన్నాడు మన సంభాషణ అంటున్నాడు. நான் இப்ப இந்த மாதிரி சொன்னதை கேட்டார் என்று சொல்லிக்கொண்டே. కాబట్టి మన పిల్లల్ని ఎప్పుడు మనము మోసగించకూడదు. ஆகையால் நம்முடைய பிள்ளைகளை நாம் எப்பவும் வஞ்சிக்க மோசம் பண்ணக்கூடாது. వాళ్ళని మోసగించకూడదు. அவர்களை மோசம் பண்ணக்கூடாது.
మనకేమి నష్టం ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆ చిన్న హృదయముల్లో విత్తనములు, చేదైన విత్తనములు మనం ఎన్నడూ విత్తకూడదు. நமக்கு எந்த நஷ்டம் இருக்காது. ஆனா அந்த சிறிய இதயத்துக்குள்ளே கசப்பான விதைகளை நாம் விதைக்க கூடாது. అందుకని కీర్తనల గ్రంథకర్త ఒక మాట అంటున్నాడు. 131వ కీర్తన, సంగీతకారர் 131ஆம் సంగీதத்திலே దానిలో 3 వచనాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. அதுல 3 வசனங்கள் மாத்திரமே இருக்கும். అది ఒకసారి చదువుకుందాము. 2వ వచనం చదువుకుందాం. 2ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம். 2వ వచనం, నేను నా ప్రాణమును యెహోవా నెమ్మదిపరుచుకొని ఉన్నానా, సముదాయించుకొని ఉన్నాను. ఎందుకంట చనుపాలు విడిచిన పిల్ల తన తల్లి యొద్ద ఉన్నట్లు. చనుపాలు విడవడం అనేది తల్లులకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. தாய்ப்பால் விடுவது தாய்களுக்கு தெரியும். నీకు తెలుసా? నీకు కొడుకు ఒకడు ఉన్నాడు కదా, నీకు తెలుసా? ఏం చేసేవాడు? వాడు పాలు విడిచే సమయం ముందు దానికి ఏదో రాస్తారు, గబ్బైన వాసన అన్ని రాస్తారు. పాలు తాగకుండా చేయడానికి అది తుడిచేసుకొని తాగేస్తారు அந்த பாலுக்கு விட வேண்டிய சூழ்நிலை வரும்போது என்னென்னவோ சேர்ந்து பார்ப்பாரு. ముసాంబరం అని రాస్తారు, ఇంకోటి ఏదో గబ్బుగా ఉండే రాసినా కూడా శుభ్రంగా తుడిచేసుకొని బాగా చక్కగా తాగుతారు. నాటది வரக்கூடியது పూసినాலும் அதை துடைத்துட்டு அந்த குழந்தை పాలు విడవడం అనేది ఒక గొప్ప భయంకరమైన పరిస్థితి. పాలు కుడిపది నిపాటది, తాయిపాలు నిపాటది ரொம்ப కష్టమైన ఒక కార్యం. పాలు విడవడం అనేది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్. అది ఒక పెరియ పயிற்சி. తల్లులకు తెలుస్తుంది. ఎంత వాడు ఏం చేసినా ఒక్కొక్కడు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు వరకు తాగుతూనే ఉంటారు. ஒரு சில குழந்தைகள் 5 வயது ஆனாலும் குடித்து கொண்டே இருப்பார்கள். ఎంత కష్టపడతాడో ఆ కుర్రవాడు, ఆ పిల్ల ఎంత కష్టపడతారో మనకు తెలియదు. அந்த பிள்ளைகள் எவ்வளவு కష్టపడతారో நமக்கு தெரியாது. చనుబాలు విడిచినా నా ప్రాణము నా యొద్ద ఉన్నది, నేను చాలా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నానంట. బిడ్డలు ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుంటారో మనం చెప్పలేము. కొన్నాడు 8 సంవత్సరాల వయసప్పుడు మేము ప్రయాణం అయ్యేప్పుడు మాతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నాడు. 8 వయసు ஒரு பையன் எங்களோட சேர்ந்து ప్రయాణమై வந்தார். వాడికి 2వ తల్లి అనుకుంటాను అప్పుడున్నది, పిన తల్లి. அவருடைய தாய் இறந்ததுனால ఆమె చనిపోయినందువల్ల ఇంకొక అమ్మని చేసుకున్నాడు. తాయి ఇறந்து పోనదనాలే వాడు తన 5వ సంవత్సరం నుండి తనకున్నటువంటి తలంపులన్నీ చెప్తూ ఉన్నాడు. அவன் 5வது வயதில் அவனுக்கு கூட எல்லா எண்ணங்களும், ఆ ఇంట్లో జరిగే అన్నిటినీ చెప్తూనే ఉన్నాడు. அந்த வீட்டில் நடக்கக்கூடிய எல்லா காரியங்களும் ఆయనను అక్కడ వాళ్ళతోనే నిలిచి ఉన్నాడు. ஆனாலும் அவர்களே நிலைத்திருந்தான். వాళ్ళు ఎలాగూ తల్లిదండ్రులను ఆనుకొని జీవిస్తూ ఉండేవారు. அவன் எவ்வளவா தாய் தகப்பனை సార్ந்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு. నేనేమంటున్నాడు ఇప్పుడు? இவர் என்ன சொல்றார்? చనుబాలు విడిచిన పిల్ల, தாய்பால் விட்ட பிள்ளை. కమాన్. ఎస్, నా ప్రాణము నా యొద్ద ఉన్నది. తర్వాత 3వ వచనం, ఇశ్రాయేలు ఇది మొదలుకొని నిత్యము యెహోవా మీదనే ఆశ పెట్టుకున్నాడు. హిస్ హోప్ ఇస్ ఆల్ కన్ఫైన్డ్ టు గాడ్. அவனுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் ஆண்டவர் மேலேயே சார்ந்து இருக்கின்றன. ఇది దావీదు రాసినటువంటి ఒక కీర్తన. ఇది దావీదు రాజా எழுதிய ஒரு సంగీతం. అతని జీవితంలో ఎన్ని ఒడుదుడుకులు వచ్చినను, அவனுடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை பிரச்சனைகள் வந்தாலும் ఆల్వేస్ హి విల్ సే గాడ్. அவன் எப்பொழுதும் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்பான். నేను దేవునినే చూస్తూ ఉంటాను, ஆண்டவரே காண்கிறேன். ఎంత చిన్న పిల్లలలో ఎలాంటి మంచి దిట్టమైనటువంటి మనసున్నదో, எப்படி சிறு பிள்ளைகளுக்கு தைரியமான ஒரு மனது இருக்கிறது, నమ్మిక ఉన్నదో, நம்பிக்கை இருக்கிறதோ, అలాగూ నమ్ముకుంటూ ఉండేవారు. அப்படி நம்பிக்கொண்டு இருப்பார்கள். మన నమ్మిక అలాంటి నమ్మికలాగా ఉండాలి. அப்பேற்பட்ட நம்பிக்கையை கொண்டவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும். ఆయన చెప్తున్నాడు,
ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు, ஒருவர் சொல்கிறார், ఆయన నన్ను చంపినను నేను ఆయనను విడువను. அவர் என்னை கொன்றாலும் நான் அவரை விட மாட்டேன். ఓ నేను మాత్రం ఆయన వదిలిపెట్టలేదు. நான் அவரை விட்டு போக முடியாது. శరీరము కృషించిపోయినది, என் சரீரம் அழிந்து ఓ போனாலும், ఎముకలు బయటపడినవి, எலும்புகள் வெளியே தெரிகிறது, అందరూ వచ్చి దూషిస్తూ ఉన్నారు. எல்லாரும் வந்து பரிகாசம் నీవు ఇంకా యథార్థతను వదలవా అని తన భార్య చెప్తూ ఉన్నది. தன்னுடைய மனைவி சொல்கிறார், இன்னுமா நீ உண்மையாக దేవుని இருக்க மாட்டாய் என்று, దేవుని దూషించి మరణము కమ్ము అని చెప్తూ நீ ఉన్నది. ஆண்டவரை தூசித்து மரித்து போ என்று சொன்னார். ఆమెలో సైతాన్ యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత ఉన్నట్టుగా కనపడుతూ ఉన్నది. அவருக்குள்ள சாத்தானுடைய எல்லா காரியங்கள் இருக்கிறதை பார்க்கிறோம். దేవుని దూషణ అనేది మనం చదువుకున్నాం. దేవ దూషణ భయంకరమైనటువంటి పాపం. தேவதூஷணம் எனக்கூடியது மிகவும் பயங்கரமான ஒரு பாவம். పరిశుద్ధాత్మని దూషించడం భయంకరమైన పాపం. பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாய் பேசுவது மிகவும் பயங்கரமான వారికి ஒரு காரியம். పాపమునకు ప్రాయశ్చిత్తము దొరకదు. அந்த பாவத்துக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காது. అలాంటి స్త్రీ కనబడుతూ ఉన్నది. ఆమె ఏమంటుంది, அவர் என்ன அப்பேற்பட்ட ஒரு பெண்ணை దేవుని பார்க்கிறோம். దూషించి మరణము కమ్ము. ஆண்டவரை நீ மறுதலித்து மன்னித்து போ ఓ என்றார். స్త్రీలు ఎంతగా భర్తలను అలాంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో పెడుతున్నారో మనం చెప్పలేము. பெண்கள் எத்தனை பேர் தன்னுடைய கணவர்களை இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளுகிறோம் சொல்ல முடியாது. వాడు అప్పుడే పెళ్లి చేసుకున్నాడో లేకపోతే 2 ఏళ్ళు అయిందో, அவன் அப்பதான் திருமணம் செய்து கொண்டால் இல்லை 1-2 ஆண்டுகள் ఇక ஆனதோ, ప్రారంభం అవుతుంది, ప్రారంభం చేస్తుంది. இனி பிரச்சனைகள் துவங்கும். నా మాట వింటావా, మీ అమ్మ మాట వింటావా? என்னுடைய பேச்சை கேட்பாயா, உங்க அம்மாவோட నా பேச்சை మాట கேட்பாயா? వింటావా, మీ నాయన మాట என் వింటావా? பேச்சை கேட்பாயா, அவங்க அப்பா பேச்சை கேட்பாயா? ప్రారంభం చేస్తుంది నెమ్మదిగా. మొల్లమయ துவங்குவார்கள். అయితే యోబు దానికి ఏమాత్రము లొంగిపోలేదు. ஆனால் யோபு அதுக்கு எங்கேயும் கீழ் அதுக்கு தாய்ந்து போகவில்லை. యోబు తన భార్య యొక్క సలహాను ఎత్తుకోలేదు. யோபு தன்னுடைய மனைவியுடைய பேச்சை கேட்டுக்கொள்ளவில்லை. అయితే బిడ్డల గంటానికి సమ్మతించుకున్నారు కానీ, బిడ్డలను కనడానికి సమ్మతించారు కానీ, பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள். ఈ విషయంలో దేవుని విషయంలో ఆమెతో పొత్తు కలవలేదు. ஆனால் ஆண்டவருடைய காரியங்கள் விஷயத்தில் அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு இல்லை. తర్వాత మళ్ళీ 10 బిడ్డలకు కన్నది ఆమె. 10 பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்தால் అయినను దేవుని విషయంలో పొత్తు పోయినట్లుగా మనకు కనపడుతుంది. ஆனால் ஆண்டவருடைய காரியங்களை ஒற்று போனதையா நாம் பார்க்க అందుకని முடியவில்லை. యోబు అంటున్నాడు, ஆகையாதான் யோபு, ఆయన నన్ను చంపినను నేను ఆయనను విడువను. அவர் என்னை கொன்றாலும் நான் அவரை விட்டு விலக மாட்டேன். ఆయన ఎంత పరిశుద్ధంగా జీవించాడో మనం ఒకసారి చూద్దాము. அவர் ఎவ்வளவு పరిశుద్ధமாய் வாழ்ந்தார் நம்ம 31వ యోబు గ్రంథం 31వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో ఒక మంచి మాట ఉన్నది. యోబిన్ పుస్తకం త్వరగా చదవాలి, త్వరగా మొదటి వచనంలో మైక్ దగ్గర ఉండి చదవండి అయ్యా. మైక్ నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకుంటుని, కన్యకను నేను ఎలాగూ చూచుదని అనుకుంటుని. బా, ఎలాంటి ప్రమాణము ఆ దినముల్లో ఉంచినారు. ఏర్పేర్పట్ట ఒక తీర్మానத்தை அந்த நாட்களே ఆయన పెళ్లి అయిన తర్వాత కన్యకను నేను ఎలాగూ చూస్తాను అని ఒక మంచి ప్రమాణమును పెట్టుకున్నాను. எனக்கு திருமணம் ஆன பிறகு நான் கன்னியஸ்திரியை எப்படி பார்ப்பேன் என்று ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டார். బహు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. மிக ஜாக்கிரதையா இருக்க మన வேண்டும். శరీరము దేవుని యొక్క ఆలయం అని ప్రభు చెప్పినాడు. ஆண்டவர் நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கின்றது. దానిని పవిత్రంగా కాపాడుకోవాలి. அதை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். పరిశుద్ధమైన అభిలాషలతో దాన్ని వాడుకోవాలి. பரிசுத்தமான எண்ணங்களுடன் அதை காத்துக்கொள்ள ఇష్టం வேண்டும். వచ్చినట్టు వాడిని దాన్ని వాడుకొనకూడదు. இஷ்டம் வந்தது போல நாம் செய்யக்கூடாது. ఓ తర్వాత అవస్థలు పడాల్సి వస్తాయి. அதற்கு பின்பு பிரச்சனைகள் ఇతడు వృద్ధుడు, ఎంత వయసు వచ్చిందో మనకు తెలియదు. ఈ మాట చెప్పినప్పుడు யோபுக்கு என்ன வயது இருக்குமோ இந்த వార్త சொல்ல தெரியாது. ఏమని చెప్తున్నాడు? அவர் என்ன சொல்கிறார்? కన్యకను నేను ఎలాగూ చూచుదును. கன்னிய ஸ்திரியை நான் எப்படி ఆ பார்ப்பேன்? తర్వాత చూస్తే మీరు చాలా భయపడిపోతారు. அதற்கு பின்பு பார்த்தால் நீங்கள் மிகவும் నేను పొరుగువాని ఇంట పొంచి ఉన్న ఎడల, நான் அயலான் வீட்டுக்கு காத்து கொண்டிருந்தால், నా భార్య వేరొకని తిరగలి విసరును గాక. என்னுடைய மனைவி இன்னொருடைய அம்மி ஆட்டுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అంటే ఇంకొకడు ఆమెను కూడును గాక అని చెప్తూ ఉన్నాడు. அதுக்கு அர்த்தம் என்ன? வேறு ஒருவன் அவளோட சேர்ந்திருப்பான் என்று சொல்லப்படுகிறது. ఈ రోజుల్లో ఒకడికి 2 భార్యలు 3 భార్యలు అంటే పెద్ద ఘనత కొంతమందికి. இந்த நாட்கள் அநேக 2 மனைவி 3 பேர் மனைவி இருக்கிறார் பெருமையா சொல்லிக் கொள்கிறார். సిగ్గులేని వాళ్ళు నరకంలో కాలిపోతారు. வெக்கம் இல்லாதவர்கள் నరకத்துல ఎరిந்து పోవాர்கள். బహు భయంకరమైన మా ఊర్లో వాడు వస్తే వాడు ఉంచుకున్నది అది కూడా రావాలి. 2 ఉంచితేనే మళ్ళీ ఇక్కడ కూటం జరుగుతుంది. அவன் அந்த அவனுடைய வைப்பாட்டியோடு அவன் வந்தால்தான் கூட்டங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள். అంత దుర్మార్గమైనటువంటి
జీవితంలో కలిగినటువంటి వ్యక్తులు క్రైస్తవుల్లో చాలా మందిని చూస్తున్నారు. அப்பேற்பட்ட பொல்லாத வாழ்க்கையை கொண்டவர் கிறிஸ்தவர்கள் அநேகர் இருக்கிறார்கள். ఇతడు ఎంత వృద్ధుడో ఎంత వయసు వచ్చిన వాడో మనకు తెలియదు, కానీ ఆ సమయంలో இவருக்கு என்ன வயது இருக்குமோ எந்த కంటితో నిబంధన చేసుకుంటున్నాను, அவன் கண்ணுடன் ஒரு உடன்படிக்கை ఎవరిని నేను చూడను. யாரையும் நான் பார்க்க மாட்டேன். దైవజనుడైన దానియేలయ్య గారు అనే ఒక ఆయన ఉండేవాడు. దానియేలు ఆయన కూడా ஒரு ఆయన ఎల్ఈఎఫ్ స్థాపకుడు. ఎల్ఈఎఫ్ ఊழியங்களை துவக்கினவர். ఆయన 2 సంవత్సరములు లేడీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజీలో అక్కడ ప్రిన్సిపల్ గా ఉండినారట. அவர் 2 ஆண்டுகள் லேடிஸ் ட்ரைனிங் காலேஜிலே முதல்வராக இருந்தார். ఆయన ఏం చెప్పినాడు తెలిసినా? அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ఈ 2 సంవత్సరములు இந்த 2 ఆండుகள் నా కన్ను చెదరలేదు, என்னுடைய కన్ను విలగవిல்லை, నా మనసు తిరగలేదు, என்னுடைய மனது மாறவில்லை. చూసుకోండి ఎంత ఉన్నతమైనటువంటి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయో చూడండి. பாருங்கள் எவ்வளவு உயர்ந்த ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கிற பாருங்கள். ఇక్కడ వస్తారు, వాళ్ళ మీద దాని మీద చేస్తాడు, వీడి మీద చేస్తారు, చెడుకులు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, ఏమిటేమిటో మాటలు మాట్లాడు. இங்க வருவார்கள், அங்கே பக்கத்துல இருக்கிற மேல கையை போடுவார்கள், ஏதோ చాలా భయంకరమైన తీర్పునకు వెళ్ళిపోతారు. అటువంటి மிக பயங்கரமான தீர்ப்புக்கு செல்வீர்கள். ఏదో మాట్లాడుతున్నాం అనుకుంటున్నారేమో, ஏதோ பேசுகிறோம் మీ நினைக்கிறோம். మాటలు మిమ్మల్ని పట్టేస్తాయి. உம்முடைய వార్తలు உங்களை பிடித்து దీనులుగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి, దీనులుగా ఉండడం தாழ்மையா இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். అతను ఎంత దీనుడైనాడో మనం చెప్పలేము. அவன் எவ்வளவு தாழ்மை கொண்டிருந்தாலும் சொல்ல అయితే முடியாது. అతనిలో కొంచెం గొప్పతనం చెప్పుకునే పద్ధతి ఉండింది. அவருக்குள்ள கொஞ்சம் பெருமை பாராட்டக்கூடிய நிலைமை இருந்தது. 32వ అధ్యాయం, యోబు గ్రంథం 32వ అధ్యాయం మొదటి భాగంలో யோபு 32వ అధికారం முதல் ఆయనతో కలిసిన 4వ స్నేహితుడు చక్కగా అతన్ని గురించి తెలుసుకున్నాడు. அவனுடைய சேர்ந்த 4வது நண்பன் அவனை குறித்து தெரிந்து கொண்டான். 3 స్నేహితులు ఆయన చేసినది తప్పని చెప్పి అతన్ని గద్దించలేకపోయినారు. 3 நண்பர்கள் அவன் செய்த தவறு என்று கடிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தார்கள். వాళ్ళకి అది తప్పని చెప్పడం చేత కాలేదు. அது தவறு என்று சொல்லக்கூடிய நிலைமையில் அவர்கள் లోకంలో ఏదో చెప్తారు, ఏదేదో చెప్తూ ఉంటారు, అది అటు చేస్తారా, ఇది ఇటు చేయాలా, అది ఇదని ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పుకునే మాటలు మాత్రం చెప్పినారు. உலகத்தார் சொன்னது இப்படி செய்வேன் அப்படி செய்வேன். అతనిలో ఉన్న తప్పు వాళ్ళు ఎవరు ఎత్తి చూపించలేదు. ஆனால் அவனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய தவறை யாரும் காட்ட அவனுக்கு வெளியெடுத்து ప్రత్యేకమైన తప్పు ఈ యవనస్తుడైన ఎలీహు చెబుతూ ఉన్నాడు. 32వ అధ్యాయం ప్రారంభం చదువుకుందాం. 32వ వచనத்தில் நாம் பார்க்கலாம். வாலிபனாக எலிஹு சொல்கிறார். 32వ అధ్యాయం 32వ అధికారం. ఏంటి? యోబు తన దృష్టి యందు తాను నీతిమంతుడై ఉండుట ఆ 3 మనుషులకు తెలిసి కూడా ప్రత్యుత్తరం ఇయ్యక ఉన్నారట. ఎంత జ్ఞానం లేనివాడు, చాలా జ్ఞానవంతులు వాళ్ళు. వాళ్ళ మాటలు చూస్తే కోటలు దాడతాయి. అటువంటి వారు వచ్చి చెప్పే యోబు చేసినది తప్పు అని నిరూపణ చేయలేదు, ఆయన్ని గద్దించలేదు. ఆ యోబు చేసిన తవరు என்று சொல்லவில்லை, அதை அவருக்கு நிரூபிக்கவில்லை. ఇది నీ తప్పు అని చెప్పలేకపోయాడు. ఇది உன்னுடைய தவறு என்று చాలా భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తులు మిகவும் భయంకరమైన మన చుట్టూ అటువంటి వాళ్ళు అనేక మంది ఉంటారు. நம்முடைய இடத்துல அப்பேற்பட்ட అనేక దేవుడు మనలను ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యము కొరకు రూపిస్తూ ఉన్నాడు. ஆண்டவர் நம்மை ஒரு விசேஷமான காரியத்துக்காக உருவாக்குகிறார். ఆయన ఈ లోకమునకు వచ్చినప్పుడు அவர் இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது తనకున్న హంగులు అన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చినాడు. எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தார். పరలోకములో ఉన్నటువంటి అన్నిటినీ వదిలిపెట్టినాడు. పరలోకములో కూడా எல்லா కార్యങ്ങളും అంగే విட்டு வந்தார். రిక్తుడై వచ్చినాడు, వెరుమయానవనాయి வந்தார். ఏమీ లేదు ఆయన దగ్గర, அவரிடத்தில் ஒன்றுமில்லை. ఆయన దేవుని కుమారుడనేటువంటి ఏమి అచ్చులు అడయాళాలు ఏమి లేవన్నమాట. దేవకుమారన్ ఎన్నக்கூடிய అడయాళங்கள் ఎదుమే அவரில் இல்லை. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు என்ன செய்கிறார்கள்? పూజారులంతా ఇక్కడ వేస్తారు, నామాలు వేస్తారు, ఇక్కడ నామాలు వేస్తారు, ఇక్కడ నామాలు వేస్తారు, వాళ్ళంతా నామాలే వాళ్ళకి. పూజారిகள் ఇంగే అంగే మేము పూజారులము అని చెప్పుకుంటాడు. పూజారులే, அவர்கள் பூஜாரிகள் என்று காட்டிக்கொள்கிறார்கள். వాళ్ళు కింకరులు మాత్రమే. அவர் కింకరులు మాత్రమే. కిమడరే ఇది చేయరా అంటే చేయాలా, అది చేయాలంటే చేయాలి, అది వాడి కింకరుడు. அவர்கள் இதை செய்ய சொன்னால் செய்ய வேண்டும், அதை செய்ய சொன்னால் செய்ய வேண்டும். వాళ్ళు దేవుళ్ళలాగా ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటారు. அவர்களை கடவுள்களை போல அவர்கள் అయితే ఇక్కడ క్రీస్తు ప్రభు తనకు ఉన్నటువంటి సమస్తమును వదులుకొని వచ్చినాడు. ஆனால் ஏசாண்டவர் தன்னுடைய எல்லாவற்றையும் விட்டு வந்தார். ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం గబగబా తీయండి.
ఫిలిప్పీ 2:5. பிலிப்பியருக்கு நிருபம் 2:5. ఫిలిప్పీయులకు 2:5. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండాలి. ఏమిటా మనస్సు ఏమిటంటే దాని తర్వాత అన్ని వివరణ వచ్చేస్తాయి. చాలులే అది మాటికి చదువుకుంటూనే ఉన్నాం, మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన మనస్సు మనం సంపాదించుకోవాలి. கிறிஸ்து இயேசு கொண்டிருந்த மனதை நாம் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும். పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో కూడా ఒక మాట ఉన్నట్టుగా ఉంది. பேதுருக்கு எழுதின మొదటి పత్రిక முதல் நிருபம் 4వ అధ్యాయం మొదటి వచనం முதல் வசனத்திலே கூட அப்படியே தான் எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. త్వరగా. క్రీస్తు శరీరమందు నా శ్రమ పడెను గనుక మీరును అట్టి మనసును ఆయుధముగా లేదు, అవేమి లేవు. మనం శ్రమ పడొద్దు, ఆయన శ్రమ పడి వెళ్ళిపోయాడు మనకి రక్షణ அவர் ఇచ్చినాడు. பாடுகள் அனுபவித்து சென்று விட்டார். நாம் அந்த మనకు వద్దా, మనకేం వద్దా, நமக்கு ஒன்று வேண்டாம். మనము దాన్ని సంపాదించుకుని వద్దా, நாம் அதை சம்பாதித்துக் கொள்ள கூடாது. సంపాదించుకున్న దాన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోవద్దా, அதை அப்படியே நாம் ஜீரணம் செய்ய దానికి ఒక మంచి తర్బీతు వద్దా. அதுக்கு நல்ல ஒரு பயிற்சி தேவையில்லையா? తిమోతికి రాసిన పత్రిక తిమోతికి నిరుపం మొదటి పత్రికలో మొదటి నిరుపతిలో పౌలు 3:12 అనుకుంటా, 3:12 3:12 త్వరగా చదవండి. 3:12 1వ తిమోతి రెండో పత్రిక అనుకుంటా, ఏదో పత్రిక తేడా వచ్చింది. இரண்டாவது புத்தகம் 3:12 క్రీస్తు యేసునందు సద్భక్తితో బ్రతుక ఉద్దేశించు వాళ్ళు కూడా. ఉద్దేశం కలిగి ఉంటావా? என்ன చాలా కష్టములు అనుభవించడానికి இயேசுக்குள்ள இருக்கிற நன்றாக இருப்பது. యేసు ప్రభువును వెంబడించాలని ఆశపడుతున్నావా? இயேசுவை பின்தொடர வேண்டும் என்ற வாஞ்சை கொண்டிருக்கிறாயா? నీవు నిజంగా ఇంటికి వెళ్ళి నీ పాపములన్నీ ఒప్పుకో. நீ வீட்டுக்கு சென்று உன் பாவத்தை அறிக்கையிடு. ఒప్పుకోలేవు, அறிக்கையிட முடியாது. అదెట్లా ఇదెట్లా అని ఊరగా మేమాంసలో పడి ఉంటారు. நீ அதை எப்படி செய்வது இது எப்படி செய்வது ஒரு ఎన్నங்களை நீ இருந்து கொண்டிருப்பாய். భక్తితో బ్రతుక గోరినచో సిద్ధపడు పొంద హింసాలను. భక్తితో బ్రతుక గోరినచో అంతము వరకు నమ్మికయుంచిన. ఏం కిరీటం చూసుకోండి. பாருங்கள், మనమేమో శ్రమ పడొద్దు, ఆయన మాత్రం సిలువలో శ్రమ పడాల. நாம் பாடுகள் அனுபவிக்க మనము తూగుటయాల్లో తోగాల. మనకు కష్టాలు వద్దు, நமக்கு కష్టங்கள் தேவையில்லை, ఇబ్బందులు వద్దు, பிரச்சனைகள் தேவை. మనకు మాత్రం ఆ ఏసీ ఉన్నటువంటి రూముల్లో ఉండాలా. நாம் ஏசி రూమ్లో இருக்க வேண்டும். మనం అంతా బాగా ఉండాలా. நாம் నన్றாக 4 ఇళ్ళు కట్టుకోవాలా, 10 ఇళ్ళు కట్టుకోవాలా. 10 வீடு கட்ட வேண்டும். సిగ్గులేనటువంటి క్రైస్తవులు, వెక్కమిలాద క్రైస్తవులు, క్రీస్తు శ్రమ పడిన దానిని మనము ఆయుధముగా ధరించుకోవాలి. ఆండవర్ అనుభవిత పాడుகள் நமக்கு దానికి ఆయన విధేయుడైనాడు ఈ లోకమునికి రావడానికి. విధేయుడైనాడు ఈ లోకమునికి. తన జీవితంలో చాలా శ్రేష్టమైన దానిని వదిలిపెట్టి వచ్చినాడు. வாழ்க்கையில முக்கியமானவைகளை விட்டுவிட்டார். ఏమిటిని ఆయన ఈ లోకంలో కనిపించుకోలేదు. எதையும் அவர் இந்த உலகத்தில் காட்டவில்லை. ఒకసారి సమస్య వచ్చినప్పుడు పరలోకము నుండి 12 సేనా వ్యూహములను నేను ఇక్కడికి తెప్పించలేనా అని అంటున్నాడు ప్రభు. அவர் ஒரு பிரச்சனை வரும்போது 12 தூத சேனைகளை நான் இங்கே கொண்டு வர முடியாது, கொண்டு వర முடியாదా என்று சொல்கிறார். దానికి ఆయన తన జీవితమును అప్పగించుకొనలేదు. அதற்கு அவர் தன்னுடைய శ్రమలు అనుభవించడానికి నేర్చుకున్నాడు, పాడుகள் అనుభవిక విధేయత నేర్చుకున్నాడు. கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டார். క్రీస్తు శ్రమ వలన విధేయత నేర్చుకున్నాడు. ஆண்டவர் பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை మనం கற்றுக்கொண்டார். విధేయత ఎలాగ నేర్చుకుంటున్నాము? நம்முடைய கீழ்ப்படிதல் எப்படி கற்றுக்கொள்கிறோம்? విధేయత 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 అంటూ ఉంటాం. கீழ்ப்படிதல் శ్రమలు మనము ఆహ్వానిస్తున్నామా? పాడుகளை நாம் శ్రమలు హింసలు మనము ఆహ్వానిస్తున్నామా? పాడుగలను துன்பங்களை நாம் அழைக்கிறோமா? అన్ని బాగుంటే అప్పుడు క్రైస్తవులు అని అనిపిస్తుంటున్నాం. எல்லாம் நன்றாக இருந்தால் கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோமா? దేవుడు మనలను ఆయన మార్గంలో నడవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. ஆண்டவர் அவருடைய வழியில் நாம் நடக்க வேண்டும் ஆசை கொண்டிருக்கிறார். మనం ఇక్కడికి వచ్చినది దేవుని స్వరము వినుటకును, இங்கே நாம் வந்து ஆண்டவருடைய சத்தத்தை ఆయనను చూచుటకును వచ్చి ఉన్నాం. அவரை காண்பதற்காக வந்திருக்கிறோம். ఈ యోబు దేవుని స్వరమును వినినాడు. யோபு தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டான். 40వ అధ్యాయము 2వ వచనం చదువుకుందాం. 40వ అధికారం 2వ వచనం. రోజు
యోబు గ్రంథము 40వ అధ్యాయము యోబిన్ పుస్తకం 2వ వచనం. 40వ అధికారం 2వ వచనం. ఆక్షేపణలు చేయ చూచువాడు వీడెవడు? వాదింపవచ్చునా? తర్వాత ఇప్పుడు వినపడినాడు, దేవుని యొక్క వర్తమానమును విన్నాడు. ఆ 40వ అధ్యాయం ఇప్పుడు మనకి టైం లేదు. 40 దేవుని యొక్క వర్తమానమును వినినాడు అతడు. தேவனுடைய செய்தியை அவன் கேட்டான். యోబు దేవుని యొక్క స్వరమును వినినాడు. அவருடைய சத்தத்தை அவன் கேட்டான். మనం ఈ కూటంలో దేవుని స్వరమును వినటానికి వచ్చినాము. நாம் ఇங்கே ఆండవరుడి సత్తத்தை కేட்க మీరు வந்திருக்கிறோம். ఎంతవరకు దాన్ని ప్రయోగంలో పెట్టుకున్నారో నాకు తెలియదు. நீங்கள் எத்தனை నేను దేవుని స్వరం వినాలి, நான் தேவனுடைய சத்தத்தை మంచి సంగీతం వినాలా, நல்ல సంగీతத்தை கேட்க మంచి வேண்டும், పాటలు పాడాలా, நல்ல பாட்டுகளை பாட வேண்டும். ఇటువంటి అన్ని పిచ్చ పనులు. இவைகள் எல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனம். దేవుని స్వరం వినటానికి ఈ స్థలంకి వచ్చినాం. தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க இங்க வந்து దేవుడు చాలా విధేయుడై ఈ లోకమునికి వచ్చినాడు. ஆண்டவர் மிகவும் தாழ்மையான கீழ்ப்படிதலோடு இந்த உலகத்துக்கு శరీరమందు శ్రమ పడినాడట. శరీరத்திலே పాడుగా అనుభవించాడు. ఆయన ఎంత కన్నీరు గార్చినాడో మనం చెప్పలేము. அவர் ఎவ்வளவு కన్నీరు సిందినారో. ఏప్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఎబ్రియలకు నిరుపం 5వ అధ్యాయము 5వ అధికారం 7వ వచనం చదువుకుందాం. 7వ వచనத்தை వాసిక కేட்போம். త్వరగా చదువు. శరీరధారి అయ్యున్న దినములలో మహారోదన. ఆయన ప్రార్థన చేస్తే ఏదో వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారా మీరు? அவர் ஜெபித்தால் ஏதோ வந்து விட்டது. మేము ప్రార్థన చేసాం ఇది వచ్చింది, ఈ ప్రార్థన చేస్తే ఇది వచ్చింది, ఇటువంటి పిచ్చి పనులని చెప్పొద్దు. நாங்க ஜெபித்தால் இது நடந்தது. మహారోదనముతోను కన్నీళ్లతోను తన్ను మరణము నుండి మరణం అంటే శిలువ మరణము, లేకపోతే ముందుగా పడే మరణము కాదు, మరణము నుండి రక్షించగలిగిన వానికి యాచనలను సమర్పించి భయభక్తులు కలిగినందున అంగీకారం పొందినాడు. కుమారుడని అంగీకారం పొందినాడు. அவர் மகன் என்று தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో కుమారత్వం ఉంది. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము யோவான் 12వ వచనములో 1వ అధికారం 12వ వచనத்தில் కుమారత్వத்தை பற்றி இருக்கிறது. తను ఎందరు అంగీకరించుదరో వారందరికీ, అనగా తన నామమునందు విశ్వాసం ఉంచిన ప్రతి వారికి కుమారులకు అవుటట్లు ఆయన కుమారులకున్నట్లు అనుగ్రహించినట్టు అధికారం ఇచ్చినట్టు. ఆ అధికారం పొందడానికి మనకు అర్హతలు కావాలి. அந்த அதிகாரమే పెట్టుకొల్ల நமக்கு అర్హత. అతనిలో ఆయనలో ఉన్నటువంటి ఎటువంటి సుగుణములు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని పుణికి పుచ్చుకోవాలి. அவருக்குள்ள நற்குணங்களை நாம் சேர்த்து நமக்குள் சேர்த்து మనం ఈ కూటమికి వచ్చినప్పుడు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి సౌందర్యమును, ఆయనకున్నటువంటి ఆ గొప్పతనం మనం పుణికి పుచ్చుకోవాలి. ఆశతో వేసి ఉండాలి, ఆశతో వేసి ఊరికనే రావడం, చేతులు ఒప్పుకోవడం, పోవడం, ఎప్పుడు మీ రోగాలు మీ 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 ఆచారాలు వాటిలో ఇరుక్కొని పోకూడదు. இங்க வந்து உங்க கைகளை அழுத்தி கொண்டு உங்களுடைய வியாதிகளோடு உங்களுடைய ஆச்சாரங்களோடு போகக்கூடாது. ప్రభు యొక్క గుణగణములను సంపాదించుకోవాలి. ఆండవరుடைய గుణங்களை நாம் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும். అంతేకాదు, నిన్న చెప్పాము, అది సంతలో ముద్ర వేయించినట్ట. ముద్ర సంతలో ముద్రయిట్టారాం. పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడు? పరిశుద్ధ పౌలు என்ன சொல்கிறார்? నా శరీరములో என்னுடைய శరీరத்திலே క్రీస్తు ప్రభు యొక్క క్రీస్తువిన్ ముద్రలు వేయించుకొని ఉన్నాను. ముద్రై తరితిరికిరే. ఏ క్రైస్తత్వం అన్నది? ఎన్న క్రిస్తవ ఎక్కడ ముద్ర వేయించుకున్నావు? ఎంగైనా ముద్రయిడబట్టి పాపము నుండి విమోచించబడినావని ముద్ర వేసుకున్నావా? పాపములందు విడిపించబట్టేనని ముద్రై పట్టుకొని. వ్యభిచారము నుండి విడుదల పొందినావని ముద్ర వేయించుకున్నావా? వ్యభిచారమునందు విడుదల పెట్టుకొని ముద్రయిట్టుకొని. పరిశుద్ధుడైన ఫ్రాన్సిస్ ఒక దినమున తనకి ముద్రలు కావాలని కోరుకున్నాడు. పరిశుద్ధ ఫ్రాన్సిస్ తన வாழ்க்கையில ஒரு நாள் அந்த முத்திரை தேவை என்று கேட்டார். అవి ఆల్వర్నియా అనే ఒక పర్వతం మీద ఆయన ఈ 40 దినములు ఉపవాసములుండే ఆ సమయంలో అక్కడికి వెళ్ళి లెంటు దినాలని వాళ్ళు ఆచరిస్తూ ఉంటారు. మలైన్ మేలే 40 నాள் அந்த లెంట్ నాட்களில் அவர் ఉపవాసం ఆచరిస్తున్నారు. ఆయన ఏం చేసినాడు తెలుసా? ఆ ప్రార్థన 40 దినముల ప్రార్థన అంతమందు ప్రభు దగ్గర ఒక మంచి కోరిక కోరుకున్నాడు. அவர் 40 நாள் ఉపవాస జపத்துக்கு பிறகு ஆண்டவரிடம் ஒரு நல்ல வார்த்தையை கேட்டார். నీ ముద్రలు నా శరీరములో ఉండాలి అని ప్రార్థన చేశాడు. உம்முடைய முத்திரைகள் என்னுடைய சரீரங்களில் இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டார். ప్రభు అన్నాడు, నువ్వు
వాటిని భరించలేవు కదా. நீ அதை தாங்க முடியாது, లేవు కదా, భరించలేవు కదా. நீ அதை தாங்க முடியாது அல்லவா? లేదు, నేను వాటిని భరిస్తాను. அவைகள் எனக்கு வேண்டும், నాకు ఇంకొక కోరిక ఉన్నది ప్రభా. எனக்கு இன்னொரு ఆశ இருக்கு ఆండవరే. నీ ముద్రలు లేకపోతే నీ గాయములు 5 గాయములు నా శరీరంలోనికి రావాలి. ముద్రలు இல்லை என்றால் 5 காயங்கள் என் சரீரத்துக்கு வேண்டும். మందు వేసిన గాయములు మానకూడదు ప్రభువా. போட்டாலும் அந்த காயங்கள் சுகமாக்க கூடாது. నా కాలు కదిపిన, చేతులు కదిపిన, నా డొక్కలో అటు ఇటు తిరిగిన డొక్కతో நான் என்னுடைய கைகளை வைத்துக்கொண்டு இல்ல காலை வைத்துக்கொண்டு என்னுடைய விழாவிலையும் அந்த புண்ணை வைத்துக்கொண்டு వాటిని ఎన్ని మందులు వేసినా అది బానకూడదు ప్రభువా. எத்தனை மருந்து போட்டா சுகமாக கூடாது. దానిని అలాగ తాకితే నాలో ఏంటి ఆ నొప్పిని, బాధను భరించుటకు నాకు శక్తి దయచేయి ప్రభువా. யாரோ தொட்டால் அந்த வலியை தாங்கக்கூடிய பலன் எனக்கு தாரும் என்று கேட்டார். ఆయన ముద్రలు వేయించుకున్న తర్వాత ఒక తటాలున ఒక పెద్ద దేవదూత వచ్చినాడట. அவர் ముద్ర పోట్టుకొని ఒక పెద్ద దేవదూతను வந்தார். ఆ పర్వతం మీద నుండి తటాలను వచ్చి ఒక్క దెబ్బతో 5 గాయములు ఆయనకి చేసినాడు. அந்த ஒரு தேவதூதன் மலையின் மேலே வந்து உடனடியாக அவருக்கு 5 காயங்களையும் உண்டாக்கினார். ఆ తర్వాత ఆయన 2 సంవత్సరములు గాయములతో, పచ్చి గాయములతో బ్రతికినాడు. அவர் அதுக்கு பிறகு 2 ஆண்டுகள் அந்த நல்ல పచ్చ పుண்ணுடன் அவர் வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தார். அவர் అది ఆ మనుషులు అట్లా ముట్టుకుంటే చాలా అది రేగుతూ ఉండేది. அதாவது யாரா தொட்டால் அப்படியே வலிக்கும். அது ఆ బాధను నేను భరించాలి ప్రభువా. அந்த வலியை நான் தாங்க வேண்டும் ஆண்டவரே. నువ్వే ముద్రలు వేయించుకుంటున్నావు? நீ என்ன ముద్ర ఇడిగిరాయ్? ఈ యోబు దేవుని యొక్క ముద్రల కొరకు ఆశపడుతూ ఉండేవాడు. యోబు ఆండవరుடைய ముద్రయ్యగా వాంఛை கொண்டிருந்தார். వినికిడితో ఎదుగో ఈ కూటములకు వచ్చినప్పుడు నేను వింటున్నాను. நான் இந்த கூட்டங்களுக்கு வரும்போது நான் கேட்கிறேன். వినికిడితో నేను విన్నాను, విన్నాను, నీ మాట విన్నాను, వార్తల కాదార கேட்டிருக்கிறேன். ఎప్పుడైతే నేను కన్నులారా చూస్తూ ఉన్నాను. இப்போது அதை நான் கண்களாலே 42వ అధ్యాయము 3వ వచనం చదువుకుందాము. 42వ అధికారం 3వ వచనத்தை వాసిద్దాం. 42వ అధ్యాయం 3వ వచనం త్వరగా చదవండి. 42:3. yes come on. నేను 5వ వచనం చదవటైతే 5వ వచనం చదువుకుందాం. వినికిడి చేత నిన్ను గూర్చిన వార్త ఈ రిట్రీట్లో విన్నాను. వినికిడి చేత ఈ రిట్రీట్లో దేవుని గురించిన వర్తమానం మనం వింటూ ఉన్నాం. காதினாலே இந்த ரிட்ரீட்ல தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். అయితే ప్రభువును చూడాలి కదా. ஆனா ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும். మన ఉద్దేశంతో ప్రభువును చూచే ఉద్దేశం. நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் ஆண்டவரை చూడాలి, அவரை பார்க்க வேண்டும். తెరల్లో కూడా మనం చూసినాము. తెర తీసిన వెంటనే మనుషులు చూస్తూ ఉన్నాము. திரையை எடுத்தவுடனே நாம் மனிதர்களை பார்க்கிறோம். అక్కడ దేవుని చూస్తున్నారు. అక్కడ அப்படியாக ஆண்டவரை பார்க்கிறார். మనము దేవుని చూచుటకు ఈ స్థలంకి వచ్చినాము. நாம் இங்கே ஆண்டவரை பார்ப்பதற்காக, ఆయన మాట వినటానికి వచ్చినాము. அவருடைய வார்த்தையை கேட்க வந்திருக்கிறோம். ఎన్ని పాప జీవితం, ఎంత పాప జీవితం కూర్చుకొని ఉన్నావో నాకు తెలియదు. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பாவத்தை சேர்த்து வைத்திருக்கோம். అంతటిని వాష్ అవుట్ చేయాలా. అవి எல்லாவற்றையும் கழுவி అన్ని రాళ్లను పొరలించాలా. எல்லா కర్కలియం తలివిడ வேண்டும். ఇందాక విన్నటువంటి రాళ్ళన్నీ నీ హృదయంలో ఎన్ని రాళ్ళు ఉన్నాయో నాకు తెలియదు. இதுவரைக்கும் கேட்ட கற்கள் எத்தனை கற்கள் உனக்குள்ள இருக்கு. అందుకనే దేవుడు నీతో మాట్లాడలేకపోతున్నాడు. ஆகையால் ஆண்டவர் உன்னுடன் ఆయన నిన్నుతో మాట్లాడాలని ఆశపడినను, அவர் உன்னுடன் பேசவேன்னு ஆசைப்பட்டாலும் నీవు ఆ స్వరమును వినలేనటువంటి పరిస్థితిలో நீ ఉన్నావు. அந்த சத்தத்தை கேட்க முடியாமல் இருக்கிறாய். ఓ ప్రభు అంటున్నాడు. ஆண்டவர் சொல்கிறார். ప్రభు అతనితో మాట్లాడినప్పుడు அவருடன் ஆண்டவர் ఆయన பேசினார். బాగా విన్నాడు. அவர் நன்றாக கேட்டார். ఆ తర్వాత చూచినాడట ప్రభువుని. அதற்கு பிறகு அவர் కన్నాలే பார்த்தார். ప్రభువుని చూచినాడు వినికిడి చేత. కమాన్ రీడ్ దట్ 5th verse. నేను వింటిని, అయితే ఇప్పుడు నేను కన్నులారా చూస్తున్నాను. కన్నులారా చూసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? కన్నులాల్ பார்க்கும்போது என்ன நடக்கிறது? యెషయా గ్రంథము 6వ అధ్యాయం 5వ వచనము. యెషయావిన్ పుస్తకం. కన్నులారా చూసినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు? దేవుణ్ణి చూసినప్పుడు ఏమంటున్నాడు? అయ్యో నేను అపవిత్రుడను, నీ అపవిత్రత అంతా కనపడాలా. అయ్యో నేను అశుద్ధమానవని, నేను పాపిని ప్రభువా, నా పాపి, నా జీవితంలో ఇంకా నీకు
నీ మెట్టులో నేను లేవలేకపోయినా, இன்னும் உன்னுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு நான் வளர முடியாமல் இருக்கிறேன். నేను ఎన్ని సంవత్సరములు క్రైస్తవుడిగా நான் ఉంటున్నాను, இத்தனை ஆண்டுகளா கிறிஸ்தவனாய் నేను పాపిని ప్రభువా. நான் பாவி నీవు ஆண்டவரே. క్రీస్తును చూస్తే పాపి అనే గ్రహింపు వచ్చేస్తది. நீ கிறிஸ்துவை பார்த்தால் நீ பாவி என்று உணர்ந்து கொள்வாய். తానే కాకుండా తన చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు కూడా పాప పెదవులతో ఉన్నారట. அவர் மாத்திரமல்ல அவரை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் பாவ உதடுகளால் இருக்கிறார்கள். ఎప్పుడు పాపం బయటపడుతుంది? எப்போது பாவம் வெளியே வரும்? కన్నులారా క్రీస్తును నువ్వు చూచినప్పుడు, கண்களால கிறிஸ்துவை విన్నటువంటి వాక్యమును బయటికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినప్పుడు, கேட்ட வசனத்தின்படியாக ஜெபிக்கும் பொழுது, ప్రభువా నాతో మాట్లాడు ప్రభువా, ஆண்டவரே என்னுடன் பேசும், నా హృదయమును సరిచేయి ప్రభువా, என் இருதயத்தை சரியாக்கும். నేను అనేకమైన వర్తమానములు వింటున్నాను, நான் అనేక వార్తகளை నిన్ను கேட்கிறேன், దానిలో చూస్తున్నాను, உன்னை அதில் காண்கிறேன். నేను పాపిని అయినందువలన నేను బయటపడలేకపోతున్నాను. ஆனால் நான் பாவத்திலிருந்து வெளியே வர முடியாமல் இருக்கிறேன். అలాంటి విధేయత నేర్చుకున్నాడు యోబు. அப்பேற்பட்ட ஒரு యోబు తన జీవితంలో చాలా శ్రేష్టమైన దానిని ప్రభు కొరకు సమర్పించుకున్నాడు. யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையில மிக முக்கியமானவைகளை ஆண்டவருக்கு ஒப்படைத்தார். ఒకప్పుడు దేవునితో పోరాటానికి నిలబడినాడు. ஒரு కాలத்திலே ఆండవருக்கு నా మాటలు పోగొరతో రాయవలనని నేను కోరుకుంటున్నాను, என்னுடைய வார்த்தைகள் எழுதப்பட வேண்டும் என்று சொன்னார் அவர். దానిని సీసముతో నింపబడి నిత్యము ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నిత్యము ஈயத்திலே பத்திரமாய் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நினைத்தார். అది టెంపరరీ కాదు, స్థిరముగా ఉండాలని నేను నిరంతరము இருக்க வேண்டும் நினைத்தார். అటువంటి వాడు దేవుణ్ణి చూచినప్పుడు ఆండవరే నేను నీచుడను, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? அவன் என்ன சொல்கிறான்? నేను నీచుడను, நான் అருవరుపానవన్, నేను అపవిత్రుడను. நான் అశుద్ధమానవన్. కమ్ ఆన్ రీడ్ 5th verse. కావున అసహించుకొని బూడిదలోను పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు. చూడు ఎటువంటి మార్పు జరిగింది ఆయన జీవితంలో. క్రీస్తును చూచిన ప్రతి వ్యక్తిలో అటువంటి మార్పు జరుగుతుంది. నేను అపవిత్రుడను, నేను ఈ కార్యము జరిగించలేను, ఇక మీదట ఈ వ్యవహారము నేను జరిగించలేను, ఇక మీదట నేను ఇట్లా వేషధారినిగా ఉండలేను, నా పాప జీవితము ఒప్పుకుంటున్నాను. నీకు విధేయత, అంత మట్టుకు విధేయత వస్తేనే క్రీస్తు ప్రభుని శరీరంలో ధరించుకొనగలవు. ఆయన ముద్రలు నీ శరీరంలోనికి వస్తాయి, ఆయన పడినటువంటి శ్రమలు నీ శరీరంలోనికి వచ్చేస్తాయి. కోటములకు వచ్చి వెళ్ళిపోయాను చెప్పుకోకూడదు. నాతో మాట్లాడు, మధ్యాహ్నం వేళ వెళ్ళి మళ్ళీ తిరగవేసుకొని వాక్యమును. மீண்டும் மத்தியான நேரத்தில் இந்த வார்த்தை ప్రభువా నిన్ను చూచినటువంటి వ్యక్తులు ఎంతగా తగ్గించుకున్నారు, உன்னை கண்ட மனிதர்கள் எவ்வளவு தன்னை தான் தாழ்த்தி கொண்டார்கள். నేను నీచుడను, நான் అరువరుపానవన్, ఎలాంటి ఉన్నతమైనటువంటి గ్రహింపులోనికి వెళ్ళిపోయినాడు. எவ்வளவு மென்மையான உணர்வுக்குள்ளே அவர் சென்றார். అప్పుడు అతను ప్రార్థన చేస్తే తన స్నేహితులకు జబ్బు బాగైపోయిందండి. அப்போது அவன் ஜெபிக்கும்போது தன்னுடைய వారి పాపములు క్షమించబడినవి, அவர்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது, ఆయన శరీరం కూడా బాగైపోయినది, அவருடைய శరీరமும் సుఖమైనది. నీ హృదయంలో ఇతరుల గురించినటువంటి కార్యములు నువ్వు సరి చేసుకుంటే నీ உன்னுடைய இருதயத்திலே மற்றவர்கள் குறித்த காரியங்களை దేవుడు నిన్ను బాగు చేస్తాడు, ஆண்டவர் సుఖమాకువాడు, పూర్ణముగా బాగు చేస్తాడు, முழுவதுமாக சுகமாக்குவார், ఇన్స్టంటేనియస్ బాగు చేస్తాడు, ఇన్స్టంటేనియస్, உடனடியாக சுகமாக்குவார். తప్పనిసరిగా చేయగలడు, ఆయన తప్పనిసరిగా చేయగలడు, ఖండితంగా చేయవారు. దేవుని యొక్క ఆ ముట్టుదలను మనం కోరుకుంటూ ఉండాలి. ఎటువంటి కూటములకు వచ్చినప్పుడు హృదయాన్ని బాగా పరిశోధించుకోవాలి. నేను ఎందుకు ఇలాగున్నాను, ఏమి చట్టుబండలాగా అయిపోయినానే, నేను కదలలేకపోతున్నానే, దేవుని వాక్యము సూటిగా వచ్చినా కూడా, నువ్వు వ్యభిచారివి, దొంగవి, దోచుకునేవాడు అని చెప్పినా కూడా నేను కదలటం లేదే, నేను కదలటం లేదే. ప్రార్థన చేసుకుందామా? ప్రార్థన చేసుకుందామా? యోబు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? నేను నీచుడను, ఒకసారి మాట్లాడినాను, ఇక రెండవసారి నేను మాట్లాడను,
இன்னொரு முறை நான் பேச నా నోటి மாட்டேன். మీద చేయి వేసుకుంటాను. என் வாயின் மேல் நான் கை నేను வைத்துக் கொள்வேன். నీచుడను, நான் அருவருப்பானவன், దౌర్భాగ్యుడను. నిర్బంధమానవன். ఒకసారి మాట్లాడినాను, ஒரு ముறை நான் ఇంతకు பேசினேன். ముందు విన్నాను, இதற்கு முன்பதாக நான் ఇప్పుడు கேட்டேன். కన్నులారా నిన్ను చూస్తున్నాను. నన్ను నేను బూడిదలను ధూళిలోను పడి నేను అసహించుకుంటున్నాను. என்னை சாம்பலிலே போட்டு என்னை நானே அருவருத்துக் கொள்கிறேன். ముందుగానే ధూళిలోనే ఉన్నాడు ఆయన. அவர் சாம்பலிலே தான் இருந்தார். ఆయనను అప్పుడు లోతైన గ్రహింపులోనికి వచ్చినాడు. அப்போது தனக்கு ఈ முழுவதுமாக శిక్ష నాకు సరిపోయినది కాదు. இது எனக்கு சரியானதல்ல. అయ్యో, నా రోగము భరించలేనటువంటి రోగము, என்னுடைய வியாதி நான் தாங்க ఇది முடியாது. నాకు సరిపోయిన శిక్ష కాదు ప్రభువా. இது எனக்கு சரிపోன ఓ గొంతెత్తి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ஜெபம் செய்கிறார் அவர். ఈ శ్రమ నాకు సరిపోయినది కాదు. இது எனக்கு போதுமானதல்ல ஆண்டவரே. ఆ తర్వాత అతను నోరు ఎత్తలేదు. அதற்கு பிறகு அவன் வாய் దేవుని గ్రహింపు, దేవుణ్ణి చూచినటువంటి గ్రహింపు వచ్చిన తర్వాత ஆண்டவரை பார்த்த அந்த உணர்வு வந்த பிறகு అతడు నోరు మెదపలేదు. அவன் வாய் திறக்கவில்லை. అతడు మళ్ళీ వ్యాఖ్యానం చేయలేదు, విమర్శ చేయలేదు. அவன் மீண்டும் ఏ మాత్రం ఎదురు చెప్పలేదు, దేవునికి ఎదురు చెప్పలేదు. ஆண்டவருக்கு விரோதமாக எதுவும் பேசவில்லை. నీ జీవితంలో ఎన్నిసార్లు ప్రభువును వ్యతిరేకించినావో, உன்னுடைய வாழ்க்கையில ఎన్ని పాపల వల్ల ఆయన విసిగించినావో, எத்தனை பாவத்தினால் அவர் ఇంతవరకు విసిగించినది చాలును. இம்மட்டமாய் அவர் ఇక మీద నేను విసిగించను ప్రభువా. இனி நான் அப்படி செய்ய నా மாட்டேன். సంపూర్ణము నా శరీరం నీకు అమర్పించుకుంటాను ప్రభువా. என்னுடைய శరీరத்தை உனக்கு సంపూర్ణంగా తగ్గించుకుంటాను. முழுமையாய் నేను ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండలేను ప్రభువా. நான் ஒரு நிமிடமும் ఈ இருக்க முடியாது. పాప జీవితం నేను భరించలేను ప్రభువా. பாவ வாழ்க்கை నా நான் యవ్వన தாங்க జీవితంలో முடியாது. ఎన్ని పాపములు చేసినాను. நான் எவ்வளவு பாவங்களை செய்திருக்கிறேன். కుటుంబంకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని సార్లు తప్పిపోయినాను. கூட்டங்களுக்கு வந்து எத்தனை ప్రభువా, முறை தாண்டி నన్ను போனேன். దాటిపోవద్దు, என்னை தாண்டி போகாதே. నన్ను దాటిపోవద్దు ప్రభువా, என்னை தாண்டி போகாதே. దాటిపోవద్దు ప్రభువా. తగ్గించుకుందాం, ప్రార్థన చేయండి. తగ్గించుకొని జెబిపో. ఒకళ్ళిద్దరు చిన్న ప్రార్థన చేస్తా ఉండే. నన్ను దాటిపోవద్దు. என்னை தாண்டி போகாதே ஆண்டவரே. మనము దేవుని బలను సమీపించబోతున్నాము. நாம் ஆண்டவரே పాపములన్నీ ఒప్పుకొని క్షమాపణ కోరుకుందాము. பாவத்தை அறிக்கைட்டு மன்னிப்பு హృదయం అంతటితో ప్రభువుని వేడుకుందాము. முழு இருதயத்தோட ஆண்டவரை నీ கேட்டுக்கொள்வோம். హృదయములో ప్రభువునకు స్థలం ఇస్తావా? ఇప్పుడు உன்னுடைய இருதயத்திலே ஆண்டவருக்கு இடம் கொடுப்பாயா? పరిశుద్ధ జీవితం నీకు కావాలని కోరుకుంటావా? பரிசுத்த வாழ்க்கை உனக்கு தேவை என்று దేవుని கேட்பாயா? యొక్క సన్నిధిలోనికి వెళ్తున్నాము. మనము ஆண்டவருடைய சந்நிதியிலே இருக்கிறோம். நாம் అందరితో సమ్మతపడి ఆ స్థలమునకు వెళ్ళాలి. எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு அங்கே செல்ல வேண்டும். ఓ హృదయం అంతటిని కడుక్కుందాము. இருதயத்தை முழுவதுமாய் క్రీస్తు கழுவிக்கொள்வோம். ప్రభు యొక్క రక్తము ద్వారా కడుక్కుందాము. கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே లేచి கழுவுவோம். ప్రార్థన చేయండి. స్త్రీలు కూడా ప్రార్థన చేయండి. என்று కదలండి, ஜெபியுங்கள். కదలండి. எல்லாரும் నోరు ஜெபி- తెరవండి. నోరు வாயை తెరిచి, திறந்து ஜெபியுங்கள். నోరు తెరిచి నేను పాపిని ప్రభు అని ఒక్క మాటను అంతే. வாயை திறந்து நான் பாவி ஆண்டவரே என்று ஒரு నేను வார்த்தை சொல்லுங்கள். వ్యభిచారిని ప్రభు అని ఆయన நான் అన్నాడు. விபச்சாரக்காரன் ఓ ஆண்டவரே சொல்லுங்கள். బండలన్నీ పడిపోయినవి. பாறைகள் எல்லாம் బండలన్నీ விழுந்து விட்டன. పడిపోయినవి. கற்கள் எல்லாம் விழுந்து ఓ விட்டன. పరిశుద్ధుడైపోయినాడు. பரிசுத்தமானார். దేవుని సేవ చేసినాడు. దేవుని ஊழியம் గొప్ప செய்தார். కార్యములు జరిగించినాడు. பெரிய காரியங்களை నీ செய்தார். కొరకు ఎంత మంచి కార్యమును ప్రభు ఏర్పాటు చేసి పెట్టినాడు. உனக்காக எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் ఈ కూటముల ద్వారా ఒక నూతనమైన మార్పును నువ్వు చూడాలి. உன்னுடைய வாழ்க்கை இந்த கூட்டங்களை ஒரு నీ பெரிய மாற்றம் పాప பார்க்க வேண்டும். జీవితం ఇక మీద నాకు వద్దు ప్రభువా. இந்த பாவ வாழ்க்கை எனக்கு இனி ఓ வேண்டாம் ஆண்டவரே. నేనే మంచి నీతిమంతురాలను అనుకుంటున్నాను. நான் நீதிமான் என்று நினைக்கிறேன். లేదు ప్రభువా, లేదు ప్రభువా. இல்லை నా ஆண்டவரே. జీవితమును బాగు చేయి ప్రభువా. என்னுடைய வாழ்க்கையை ఈ சரியாக்கும். చెడిపోయినటువంటి జీవితంతో నేను నిన్ను సేవించలేను ప్రభువా. இந்த பாழாய் போன வாழ்க்கையோட நான் అయ్యో, నా శరీరము చిలులైపోయినవి. என்னுடைய வாழ்க்கை வீணானது. శరీరము చిలులైపోయినవి. శరీరத்துல ఓటైகள் வந்து விட்டன. అజాగ్రత్తగా బ్రతికిన దినములను క్షమించు ప్రభువా. జాగ్రత్త ఇல்லாமல் வாழ்ந்த యవ్వన நாட்களை జీవితంలో నా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడిన దాన్ని క్షమించు ప్రభువా. மற்றவர்களுக்கு விரோதமாய் இஷ்டம் வந்து కుటుంబముగా ఉన్న తర్వాత నేను చేసిన అవిధేయతలు క్షమించు ప్రభువా. நான் செய்த பாவங்களுக்கு నా மன்னியும். భర్తకు అన్యాయము చేసినాను. என் கணவிக்கு నా கணவனுக்கு மனைவிக்கு భార్యకు தவறு అన్యాయము చేసినాను. என் மனைவிக்கு தவறு నా செய்தேன். భార్యకు అన్యాయము చేసినాను. என் மனைவிக்கு நான் பாவம் ఓ செய்தேன். ఇక మీద నన్ను దాటిపోవద్దు తండ్రి. ஆண்டவரே நீ என்னை மறைக்க నన్ను வேண்டாம். దాటిపోవద్దు. என்னை தாண்டி నా போகாதே. జీవితమును బాగు చేయి ప్రభువా. என் வாழ்க்கையை சரியாக்கும். నీ కొరకు ప్రత్యేకించుకో ప్రభువా. உமக்காக என்னை பிரித்தெடுத்துள்ள ஆண்டவரே. చేయండి, ప్రార్థన చేయండి. ஜெபம் செய்வோம். స్త్రీలు కూడా ప్రార్థన చేయండి. பெண்களிலும் ஜெபம் செய்யுங்கள். కొంచెంసేపు మనం ఉండబోతున్నాము. கொஞ்ச நேரம் ஜெபத்தில் இருக்க போகிறோம். ప్రార్థన చేయండి. ஜெபம் செய்வோம். ప్రభు తట్టు చూసి ప్రార్థన చేయండి. ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜெபம் செய்யுங்கள். పాపములన్నీ ఒప్పుకొనండి. பாவத்தை எல்லாம் அறிக்கை ఏది మిగిల్చుకోకూడదు. ఆయన మన మధ్యకు వస్తే మనం చచ్చిపోతాం. அவர் நம்ம மத்தியில் வந்தால் நாம் மரித்து போவோம்.
మీరు మెడవంగని వాళ్ళు మీ మధ్యకు నేను రాను అని నువ్వు చెప్పినావు కదా. நீங்கள் கழுத்து வணங்காதவர்கள் உங்கள் மத்தியில் நான் வரமாட்டேன் என்று నేను వస్తే మీరు చాలా మంది చనిపోతారు. நான் வந்தால் நீங்கள் அநேகர் மரித்து போவீர்கள். దేవుడు ఎంత కనికరము కలిగిన వాడు. எவ்வளவு கிருபை நிறைந்தவராய் ఎన్ని இருக்கிறார். సంవత్సరములు నిన్ను నిర్వహించినాడే, இத்தனை ஆண்டுகள் அவர் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ఎన్ని సంవత్సరములు కనిపెడుతూ ఉన్నాడు. எத்தனை ஆண்டுகள் காத்திருக்கிறார். ఎప్పుడు ఈ బిడ్డ నా తట్టు మళ్ళుతుంది, எப்போது இந்த பிள்ளை என்னிடத்தில் வருவார், ఎప్పుడు ఈ బిడ్డ నా తట్టు మళ్ళుతాడు, எப்போது என்னை திரும்பி பார்ப்பான், ఎంత కాలము నువ్వు వేధిస్తూ ఉంటాడు, எத்தனை நாட்கள் ఎంత కాలము నువ్వు ఆత్మలో నశించిపోతూ ఉంటావు, எத்தனை காலம் ఎంత కాలం అలాగ నాశనంలోనికి వెళ్ళిపోతావు. எத்தனை காலம் அழிவுக்குள்ளே சென்று விடுவான். ఆయన గాయపడిన హస్తములు క్రిందకు వచ్చాయి. அவருடைய காயப்பட்ட దేవుడు నిన్ను బాగు చేస్తాడు. ஆண்டவர் சுகமாக்குவார். పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, మీరు మాకు ఇచ్చిన సమయం కొరకు వందనములు. நீங்கள் எனக்கு தந்த நேரத்துக்கு நன்றி. మేము ఈ కొద్ది సమయంలో నీ గుణగణములను గ్రహించలేము. இந்த கொஞ்ச நேரத்துல உங்களுடைய குணாதிசயங்களை நாங்க మా காண முடியாது. పాప జీవితమును కూడా మేము గ్రహించలేము. எங்களுடைய பாவத்தையும் நாங்க அறிந்து கொள்ள ప్రభువా, முடியாது. మేము ఎంతగా తగ్గించుకునే వల్ల మాకు నేర్పించండి. நாங்கள் ఎவ்வளவு தாழ்த்திக் கொள்ள வேண்டும் ఈ எங்களுக்கு ప్రియులు கற்றுத்தாரும். అనేక మంది తమ హృదయములో దేవునికి చోటిచ్చుటకు సహాయం இங்க చేయి. இருக்கிற பிரியமானவர்கள் அநேக தம்முடைய இருதயங்களை అపవిత్రమైన వాటికి అరులు చాచినటువంటి జీవితములు ప్రభువా, அசுத்தமான வகைக்காக வாஞ்சை கொண்டிருந்த வாழ்க்கைகள் వాటిని ஆண்டவரே, కాపాడండి ప్రభువా. அவர்களை காப்பாற்றும். నీ బిడ్డలుగా చేసుకోనండి. உம்முடைய பிள்ளைகளாய் செய்து கொள்ளும். పూర్తిగా విమోచనలోనికి వచ్చుటకు సహాయం చేయి. முழுமையான விடுதலைக்குள் வரும்படி செய்தருளும். యేసు నామమున వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. இயேசு நாமத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறோம் பிதாவே. ఆమేన్. ஆமென்.